لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطاهرين وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظیم صدق اللہ رسول النبی الامین المتین الکریم. وعدہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانکاروں، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار الخیار، آقا نامدار، مدنی تاجدار، شہنشاہ باوقار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، لمبی لمبی ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا، جس نے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر واپس آ گیا، اس نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کرے اور جھوم جھوم کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، شاید کا ایک ارشاد فرماتا ہے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دے. وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز. مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز. شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز، شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز. ایک بار اہل دین سے لوتو لگا کے دے، ایک بار اہل دین سے لوتو لگا کے دے. اور کوئی شاید کا ایک ارشاد فرماتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. اور میرے نانا محترم، شاعر مطلب ظاہر ہم محترم حضرت علامہ مولانا فیاض بنگولی ارشاد فرماتے ہیں، نماز پڑھ نماز سے تیرا خودی کا ہے پیدا، نماز پڑھ نماز سے تیرا خودی کا ہے پیدا. ارے نماز ہی تو کفر و دین میں حد امتیاز ہے، نماز ہی تو کفر و دین میں حد امتیاز ہے. حضرات گرامی، پچھلے جمعہ میں میں آپ کے سامنے نماز کے تعلق سے ہی گفتگو کر رہا تھا کہ نماز ہمیں کیا عطا کرتی ہے، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے. اور ہم انسان دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ اس کی عبادت کرے، اللہ کی ریاضت کرے، اس کی بارگاہ میں سرسجود ہو. پچھلے جمعہ بھی میں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی تھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنات اور انسان کو پیدا کیا تاکہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی ریاضت کرے. اور خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ جانچ پڑتال کیا جائے تم میں کون فرما بردار ہے. حضرات گرامی، آج کی اس جمعہ کے موضوع میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اب یہاں پر کوئی سوال کرنے والے سوال کر سکتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ مدتوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ وہ نماز پڑھنے کے باوجود غیبت کرتے ہیں، وہ نماز پڑھنے کے باوجود چغل خوری کرتے ہیں، وہ نماز پڑھنے کے باوجود حسد کرتے ہیں،
वो नमाज पढ़ने के बावजूद एक दूसरे से बग़्ज़ कीना रखते हैं, गुनाहों के समंदरों में मुलव्विस है। आते ऐसा नहीं। हज़रत गिरामी, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, लेकिन कौन सी नमाज? देखो कलाम मजीद में जहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान से, मोमिनीन अहले ईमान से मुखातब फरमाया तो वहां पर युकीमून सलात, नमाज कायम करने के बारे में कहा। जब भी तज़किरा किया मोमिनीन से, जब भी तज़किरा किया अहले ईमान मुस्लिमीन से, कहा नमाज कायम करो। लेकिन जब मुनाफिकीन से तज़किरा किया, मुनाफिकीन से, तो वहां पर कहा अदा करो। तो इससे हमें ये बात मालूम होती है, हमें इससे ये बात पता चलती है, नमाज कायम करना और है, नमाज अदा करना और है। अब हमें ये समझना है नमाज कायम करना क्या है, नमाज अदा करना क्या है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप हज़रात के सामने इसके ताल्लुक से गुफ्तगू करूँगा। लेकिन हज़रात गिरामी, उससे पहले मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। नमाज जो है ना, ये खुशहाल जिंदगी अता करती है, इंसान को खुशियाँ देती है, इंसान को पीस ऑफ माइंड देती है, दिली सुकून, दिली इत्मीनान अता करती है नमाज। ये हम नहीं कहते, हम अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं कहते। एक तरफ जो मेडिकल साइंस के मुताबिक पिछले जुम्मा भी बयान किया था, नमाज कोलेस्ट्रॉल को हल करती है, उसके अलावा इसमें बहुत सारे बेनिफिट है, नमाज एक्सरसाइज है। लेकिन आज आप हज़रात के सामने मैं गुफ्तगू करूंगा कि नमाज किस तरह हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज जो रहते हैं, उन हाई ब्लड प्रेशर का नमाज कैसे मुकाबला करती है, शुगर के मरीजों का नमाज कैसे मुकाबला करती है, इसके ताल्लुक से भी गुफ्तगू करूंगा। लेकिन हज़रात गिरामी जरा गौर करो, नमाज खुशहाल जिंदगी अता फरमाती है। हज़रत फ़क़ीह अबू लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह, फ़क़ीह अबू लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह ने वो एक हदीस नक़ल करते हैं कि हदीस है, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज बदन की राहत है, नमाज दिल का सुकून है, नमाज तंदुरुस्ती को दूर करती है, नमाज रिज़्क़ में बरकत देती है। और कहा नमाज दुश्मनों के लिए हथियार है, नमाज दुश्मनों के लिए हथियार है। और उसके बाद नबी की हदीस से नबी फरमाते हैं, नमाजी का वहशत में नमाजी का दिल बहलाने वाली है, नमाजी का वहशत में दिल बहलाने वाली है। अगर नमाज घबराहट को दूर करने वाली है, अगर आपकी नमाज, हज़रात गिरामी, नमाज एक ऐसी कंपानियन है, एक ऐसी रफ़ीक है, एक साथी है, जब इंसान के दिल में घबराहट होती है, नमाज उस घबराहट को दूर कर देती है, नमाज उस घबराहट को दूर कर देती है। अगर आपकी नमाज आपके घबराहट को दूर नहीं करती, अगर आपकी नमाज आपकी घबराहट को दूर नहीं करती, तो समझ लो आपकी नमाज में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो है नमाज में जो हम नहीं करते, कुछ तो है नमाज में जो हम नहीं अदा करते। और हज़रत हाफिज़ इब्न हजर वो हज़रत उस्मान गनी का कौल नकल करते हैं कि नमाज जो हकीकी मोमिन बंदे मोमिन नमाज अदा करता है, जो हकीकी बंदे मोमिन नमाज पढ़ता है, तो फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं, फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। दुश्मन हमला करेगा, फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे। शैतान सबसे बड़ा दुश्मन हमला करेगा, फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे। जब हमारा दिल गुनाहों की तरफ माइल होगा, फरिश्ते आकर हमारी वहां पर हिफाजत करेंगे। और फरमाया नमाज रिज़्क़ में बरकत देती है, और नमाज जो है रिज़्क़ में बरकत देती है, और नमाज की वजह से नमाज की हुस्न भी अता फरमाती है, खूबसूरती भी अता फरमाती है। नमाज से सालिहीन के चेहरे की रोशन साई होने लगता है चेहरे पर। जब बंदा मोमिन नमाज पढ़ता है तो सालिहीन के चेहरे के आसार नमूदार होते हैं, उसका चेहरा, सालिहीन का चेहरा रोशन हो जाए, उनके चेहरे पर सालिहीन के चेहरे के आसार नमूदार होते हैं। हज़रात गिरामी, ये नमाज पढ़ने की वजह से जो हकीकी बंदा मोमिन नमाज अदा करता है, और नमाज दिल को नरम कर देती है, नमाज जो है वो दिल को नरम कर देती है। अगर आप बात पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो रहे हैं, अगर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो रहे हैं, तो समझ लो कुछ तो है नमाज में। हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, मगर इसके बावजूद हम गुस्सा हो रहे हैं, इसके बावजूद तो हम गुस्सा हो रहे हैं, समझ लो हमारी नमाज में कुछ प्रॉब्लम
نماز میں شفا ہے، ان فی الصلاۃ شفا، نماز میں شفا ہے۔ ایک مرتبہ